السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سورہ حاقہ آیت نمبر 7 تجوید۔ ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاجاز نخل خاویہ، قاجاز نخل خاویہ، فہل تری لہم من باقیہ، فہل تری لہم من باقیہ۔ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ، وجاء فرعون ومن قبلہ، وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ، ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية۔ قاجاز، قا عین کی آواز کوشش کریں حلق کے درمیان سے ادا کریں۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ الف خالی سے پہلے زبر ہے تو یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ نخلن، نون تنوین کے بعد خا حروف خلقی میں سے ہے، یہاں اسخار ہوگا، نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ خا، یہاں بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ گول تا کو حالت وقف میں ہا میں بدل دیتے ہیں۔ خاویہ، تن نہیں آپ نے پڑھنا، خاویہ، کہ جب رکیں تو ہا کی آواز آتی ہے۔ فہل ترا، را کو موٹا پڑھنا ہے، را کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کی وجہ سے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ لہم من باقیہ، یہاں بھی تا کو حالت وقف میں ہا میں بدل دینا ہے۔ وجاء، وجاء، یہاں مد منتصل ہو رہا ہے کہ حروف مدہ اور حمزہ ایک کلمے میں موجود ہیں، تو یہ کون سا مد ہے؟ مد منتصل۔ مد منتصل کو تین الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ وجاء فرعون، را کو یہاں باریک پڑھنا ہے کیونکہ را خود ساکن ہے اور را کے پچھلے حرف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ وما قبلہ، نون ساکن کے بعد قاف حروف خلفی میں سے ہے، یہاں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے۔ وما قبلہ، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، با پہ قلقلہ ہو رہا ہے، ہو کو بھی کھڑی زبر کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ والمؤتفکات، یہاں حمزہ ساکن ہے، حمزہ کو جھٹکا دیں گے، مؤتفکات، والمؤتفکات، قاف کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ بالخاطیہ، یہاں بالخاطیہ نہیں پڑھنا، یہ طوا ہے، تو طوا کو موٹا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ زبان کی جو نوک ہے وہ تو اوپر والے دانتوں کے پیچھے لگے گی، لیکن زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھا کے موٹا کرنا ہے۔ بالخاطیہ، فعصوا، سواد کو بھی موٹا کرنا ہے، اسی طرح زبان
की नोक ऊपर और नीचे वाले दांतों के दरमियान आएगी जैसे सीन अदा करते वक्त। लेकिन हमें स्वाद को मोटा करना है। मोटा करने के लिए क्या करेंगे, ज़ुबान की जड़ को तालुक की तरफ उठाएंगे, होंठ गोल नहीं करने। ये तवा, स्वाद, वाद, ये 7 हरूफ मुस्तआलिया में से है और हरूफ मुस्तआलिया को अदा करते वक्त होंठ गोल नहीं होते बल्कि ज़ुबान की जड़ को तालुक की तरफ उठा के इन हरूफ को मोटा किया जाता है। रसूला, यहाँ भी रा को मोटा पढ़ना है। वाव मद्दा की वजह से एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। रब्बिहिम में भी रा को मोटा पढ़ना है। फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबिया, यहाँ नून तनवीन के बाद रा हरूफ यरमलून में से है तो यहाँ इदगाम बिला गुन्ना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाजाज़ु नख़्लिन ख़ावियह, क़ाजाज़ु नख़्लिन ख़ावियह, फ़हल तरा लहुम मिन बाक़ियह, फ़हल तरा लहुम मिन बाक़ियह। वजाअ फ़िरऔन वमा क़ब्लहु वल्मुअ्तफ़िकातु बिलख़ातियह, वजाअ फ़िरऔन वमा क़ब्लहु वल्मुअ्तफ़िकातु बिलख़ातियह। फ़असौ रसूल रब्बिहिम फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबियह, फ़असौ रसूल रब्बिहिम फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबियह। अगला जो सबक है वो है इदगाम। इदगाम के माना है मिलाना, एक हर्फ को दूसरे के साथ मिलाना, 2 हर्फों को एक कर देना। इदगाम के क्या माने हैं, 2 हर्फों को एक कर देना, एक हर्फ को दूसरे के साथ मिलाना, कि इस तरह मिला के पढ़ना कि पढ़ने में एक हर्फ मुशद्दद मालूम हो। इदगाम की इक़साम, इदगाम की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं, 2। इदगाम बा गुन्ना और इदगाम बिला गुन्ना। इदगाम बा गुन्ना क्या है, गुन्ना के साथ इदगाम करना, गुन्ना के साथ इदगाम करना। गुन्ना किस तरह किया जाता है, अब लफ्ज़ पे ज़ोर डालते हैं और आवाज़ को थोड़ी देर नाक की हड्डी में रोकते हैं। इदगाम बा गुन्ना में हमने क्या करना है कि इदगाम तो करना है, एक हर्फ को हमने दूसरे के साथ मिलाना है, लेकिन साथ गुन्ना भी करना है। नून साकिन या नून तनवीन के बाद, नून साकिन क्या है, जब नून के ऊपर एक छोटा जज़म का निशान हो तो उसको क्या कहते हैं, नून साकिन। नून तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश हरूफ तहज्जी में से किसी भी हर्फ के ऊपर 2 ज़बर हूँ तो क्या है, नून तनवीन। 2 ज़ेर हूँ या 2 पेश हूँ तो उसको क्या कहते हैं, नून तनवीन। ये नहीं कि नून ही के ऊपर 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश हूँ तो वो नून तनवीन है, नहीं। हरूफ तहज्जी 29 हैं, उनमें से कोई भी हर्फ और किसी भी हर्फ के ऊपर 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश आ जाए तो वो नून तनवीन है। नून तनवीन इसे कहते क्यों हैं, क्योंकि जब 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश को पढ़ा जाता है, जैसे बा 2 ज़बर बन, बा 2 ज़ेर बिन, बा 2 पेश बुन, आवाज़ किसकी पैदा हो रही है, नून की। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, नून तनवीन, कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को अदा करने से जो आवाज़ पैदा होती है वो नून तनवीन की, नून की आवाज़ पैदा होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नून तनवीन। अगर नून साकिन या नून तनवीन के बाद हरूफ यरमलून, हरूफ यरमलून में से या नून मीम वाव, या नून मीम वाव, ये 6 हरूफ में हैं, इनमें से अगर ये इन 4 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ क्या होगा, इदगाम बा गुन्ना, कि इदगाम करेंगे गुन्ना के साथ। मिसालें देखें, मन यक़ूलु, नून साकिन के बाद या हरूफ यरमलून में से था तो यहाँ क्या है, इदगाम बा गुन्ना हो रहा है। क़ामिलतुन नासिबह, नून तनवीन के बाद नून हरूफ यरमलून में से है तो यहाँ क्या होगा, इदगाम बा गुन्ना। मिम्माइन, यहाँ भी नून साकिन के बाद मीम हरूफ यरमलून में से है तो यहाँ इदगाम बा गुन्ना होगा। सिराजं वहाजा, सिराजं वहाजा, यहाँ भी नून तनवीन के बाद वाव उन हरूफ में से है जो हमने हरूफ यरमलून में से 4 हर्फ अलग किए कि अगर नून तनवीन और नून साकिन के बाद अगर इन 4 हरूफ में से कोई हर्फ आए तो वहाँ इदगाम बा गुन्ना होगा।
تو واو بھی انہی حروف میں سے ہے، تو یہاں لہٰذا یہاں بھی کیا ہوگا، ادغام با غنہ۔ پہلے آپ نے اس قاعدے کی تعریف اچھی طرح یاد کرنی ہے، اس کے بعد کہ ادغام با غنہ، کہ ادغام با غنہ کب ہوتا ہے، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد کون سے حروف آتے ہیں کہ وہاں ادغام با غنہ ہوتا ہے۔ ان 4 حروف کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان 4 حروف میں سے کوئی حرف ہے تو وہاں ادغام با غنہ ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ جہاں ادغام با غنہ ہو آپ بے دہانی میں وہاں ادغام بلا غنہ کر دیں، اور جہاں بلا غنہ ہو رہا ہو آپ وہاں ادغام با غنہ کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے پہلے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے تاکہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو کوئی مشکل نہ ہو اور آپ اچھی طرح قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ جو ڈائری ہے آج آپ کی وہ ہے سورہ حاقہ آیت نمبر 7 تا 10 تجوید ادغام کا قاعدے میں سے آپ نے ادغام با غنہ کی تعریف اور مثالیں اچھی طرح یاد کرنی ہیں۔ اللہ حافظ۔